I, Ankona, on behalf of Department of History, am fortunate to have all of you at the two-day international seminar on Unveiling the Past, exploring various aspects of modernity in colonial India, organized by our Honorable Principal Sir to come to the dais and pay flowers. ওই ফ্যানটা বন্ধ কর পাখাটা সামনে লাইট দিলে ভালো বন্ধ করে I would request honorable dignitaries to kindly take their seats at the dais. Pompa, Protima and Shonali, please be ready. We are fortunate to have such eminent resource persons, chief guests with us here on the dais. I would heartily welcome all of them. Victoria Memorial Hall and also Department of History. Professor Projit Kumar Pali, Department of History, Assam University. Dr. Aniruddha Dotto, Associate Professor, Department of South Mukhopadhyay, Department of History, Sidhu Kanu Vishwa University, West Bengal, and Dr. Rajarshi Chakraborty, Assistant Professor, Department of History, the University of Bardhaman. Shonali to please come up and একটু তাকাবেন একটু তাকাবেন I would request Mokshumi. Our students are welcoming Professor Projit Kumar Palit sir, Department of History, একটু Assam. তাকাও তো
Our students are welcoming Dr. Aniruddha Dotto, Associate Professor, Department of South Asian Studies, University of Iowa. একটু এই সাইডে তাকাও বলো না। Hearty welcome. কানে দিয়ে কিলো বেশি Our students are facing Professor Monisha Vishwas sir. We extend our gratitude. Hearty welcome. I would request welcome our respected principals, Dr. Shanti. Thank you, sir, for your support and motivation. Without further ado, I would like the August audience. Sir, please. Introduction of modernity in the various aspects of Indian life by the colonial powers and its repercussion or acceptance by the Indian people. This is indeed a momentous occasion. The eminent resource personalities who have already present in our dais and consented to be in our Dr. Arushi Chakraborty from the Department of Bardhaman, Dr. Aniruddha Dotto from the University of Iowa, USA, Professor Projit Kumar Pali, Assam University, Professor Dr. Nandita Banerjee, Dr. Najul Hasda, Dr. Shubhankar Dey from SPB University. On behalf of college, I welcome and students. History, as we know, and to shape the future. There is a saying, history repeats itself. And in today's world, where the ways in which colonialism introduced their ideas or accepted by the Indians, I am certain that the insightful discussion over the next 2 days will raise many. I'd like to call upon our respected IQAC sir, Dr. Sheikh Mustafa Haq, to present his formal address. রিসোর্স পার্সন ডিগনিটারি এসে উপস্থিত হয়েছেন, আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন ভেটেরান প্রফেসর চিত্ত পান্ডা ফ্রম ইউনিভার্সিটি অফ বর্ধমান, এবং ইউনিভার্সিটি অফ বর্ধমান থেকে আমাদের মধ্যে অনলাইনে উপস্থিত থাকছে ডক্টর রাজর্ষি চক্রবর্তী, এবং আমাদের মধ্যে সুদূর পালি, এবং আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন প্রফেসর মানসন্দা বিশ্বাস, ডিপার্টমেন্ট অফ হিস্ট্রি, এসকেবি ইউনিভার্সিটি, এবং এসকেবি ইউনিভার্সিটি থেকেই আমাদের ডক্টর গৌতম মুখোপাধ্যায়, তিনি স্বাস্থ্য তেনার
সেখানে তিনি উপস্থিত থাকতে পারছেন না, কিন্তু তিনি ভার্চুয়ালি উপস্থিত থাকবেন। আমাদের হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টকে জানায় অসংখ্য ধন্যবাদ। এই ধরনের প্রোগ্রাম কলেজের মধ্যে একাডেমিক এনভায়রনমেন্ট যেটা আছে সেটাকে অনেকটা ভাইব্রেন্ট রাখতে সাহায্য করে। তা এই ধরনের একটি, এবং আমি আইকিউএসসি কোঅর্ডিনেটর হিসেবে আইকিউএসসি তরফ থেকে আমরা সবসময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে রেখেছি। আমার পিএইচডি চলাকালীন সাবঅর্ডিনেট হিস্ট্রির সঙ্গে কিছুটা অ্যাসোসিয়েশন তৈরি হয়েছিল। তা সেটা করেই যেটা আমি বুঝতে পেরেছি আজকে, সেটার জন্যই আমি আজকে আমার অ্যাড্রেসটা বাংলাতে রাখলাম। সেটা হচ্ছে যে আজকের সেমিনারের টাইটেলটা কিন্তু খুব চমৎকার, যে 7% মানুষ আছেন যারা ইংলিশে ভালো কথা বলতে পারেন বা মানে বুঝতে পারেন। তা যদি আমরা এরকম প্রোগ্রাম বাংলা Maji, who is also the secretary of the seminar as well as assistant professor, Department of History of our college. Sir, please. প্রিন্সিপাল স্যার এবং আমার প্রত্যেকের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দু একটা কথা বলছি। আমরা সেমিনারটা যখন শুরু করেছিলাম তখন বুঝতে পেরেছিলাম হয়তো এত আমরা পাবো না, কিন্তু আমাদের যে ভাগ্য এত এগিয়ে দিয়ে আনন্দিত হয়েছি। এবং আমাদের যে এই দ্বিদিবসীয় আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্র, এটা শুধু আমাদের যে রিসোর্স পার্সন প্রায় আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন, তার প্রত্যেকেই যথাৎ সময়ে যতটা প্রয়োজন হয়েছে আমরা আমাদেরকে সহযোগিতা করে গেছেন। এবং আশা করি এই প্রথম দিন আজকে এবং দ্বিতীয় দিন পরপর দুদিনেই সহযোগিতা করবেন এবং সফলতা পাবো বলেই আশা রাখবো। আর বারবার আমি স্যারদের কথা পুনরায় নাম বলছেন না, যেহেতু এর আগে আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার এবং আইকিউসি স্যার উনি বলে দিয়ে গেছেন। তাই আমার বিশেষ আবেদন রিসোর্স পার্সনদের প্রতি, যদি স্যার আমাদের তো বেশিরভাগ ছেলেমেয়েরা বাংলাটাকে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, একটু যদি আমাদের আলোচনাটা বাংলায় করেন তাহলে মানে ধন্য হইতাম স্যার আর কি। এটা বলে আমার বক্তব্য শেষ করি। We have with us Professor Gautam Mukhopadhyay, Department of History, Sidhu Kanhu Birsa University, virtually. I would like to take an opportunity to introduce him. In his genes. He started his career as a school teacher of Bardhaman town in ADP High School, and also served as a lecturer and senior lecturer in NSA Mohavidyalaya Shuisha. Dr. Mukhopadhyay was placed first class first from the University of Bardhaman, and then he completed his doctoral degree titled The German Missionaries and the Tribal Philosophy, Choto Nagpur, 1845 to 1940. Dr. Mukhopadhyay has been working very closely with the Adivasi community for many years, burial power. The Adivasi society had lost their identity with their intervention mostly. Dr. Mukhopadhyay has contributed immensely in various articles, in chapters of national and international importance. His books, Mahatma Gandhi Chintadhara Oitihashik Mullayan and Purulia Chorcha, is very important for the postgraduate students, the research scholars of different universities in India and abroad, where attendance has increased vigorously. Thank you, sir, for your presence. I would now like to invite sir for his address. Sir.
ছাত্রছাত্রীরা সকলকে দুর্ভাগ্যগ্রস্ত করছি। যে কথাটা সেটা হচ্ছে যে কলেজে বড় সম্মেলন করেছে, তখন আমাকে সম্মেলনে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করত। আমার বিষয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আমি ঠিক বিভিন্ন বিদ্যালয় আমার ব্যক্তিগত মতে বাংলা তথা ভারতীয় দুবছর আগেই রামকৃষ্ণ পরমহংস জন্মগ্রহণ করেছেন 1836 সালে। যদিও এই দুই চিন্তাবিদের চিন্তার জায়গা আলাদা ছিল, সেজন্য একবারের বেশি তাদের সাক্ষাৎকার ঘটেনি। তাদের সাক্ষাৎকারের গল্পটি বলে আমি শুরু করবো মূল বিষয়ে। সেটি হচ্ছে যে একবার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বা শ্রীমোহ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত গ্রন্থে বলছেন যে 1884 খ্রিস্টাব্দের 6 মে ঠাকুর বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎ ঘটে। সেই সাক্ষাৎকারে অধর বঙ্কিমকে দেখিয়ে ঠাকুরকে বলছেন, মহাশয় ইনি ভারী পণ্ডিত, অনেক বই লিখেছেন, আপনাকে দেখতে এসেছেন, এর নাম বঙ্কিম। শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে বলছেন, বঙ্কিম তুমি আবার কার ভারে বাঁকা? বঙ্কিমচন্দ্র সহস্তে বলছেন, আর মহাশয় জুতোর চোটে, সাহেবের জুতোর চোটে বাঁকা। রামকৃষ্ণ বুঝতে পারলেন যে তিনি মিন করছেন রাজনৈতিক বিষয়ের দিকে, কারণ তখন পরাধীন ভারতবর্ষ ইংরেজদের শাসনে শোষণে ভারতবাসী নিপীড়িত। তিনি সেই জায়গায় না ঢুকে তিনি আধ্যাত্মিক জায়গায় ঢুকলেন। কিছু কথাবার্তা হলো, তারপর রামকৃষ্ণ বলছেন, বঙ্কিমচন্দ্র আচ্ছা তুমি বলো তো মানুষের কর্তব্য মিথুন। তখন রামকৃষ্ণ বলছেন, তুমি তো বড় ছেঁচড়া হে, তুমি যা দিন করো তাই তোমার মুখ থেকে বেরোচ্ছে। এইভাবে দুজনের কথা শেষ হলো। এরপর উভয়কে নমস্কার করে সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্রের মন প্রাণ জুড়েছিল দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের স্বপ্ন। সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে গেলে যা যা করা উচিত বলে তার মনে হয়েছিল, তিনি তথ্যহীন ভাষায় সেটা করেছিলেন। তিনি সমকালীন ইউরোপের যে ইতিহাস দর্শন, সেই ইতিহাস দর্শন সম্পর্কে পরিচিত ছিলেন। তিনি সেই সময় গভীর কি বলবো অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে ইটালির ঐক্য আন্দোলন, জার্মানির ঐক্য আন্দোলনকে দেখেছিলেন। দেখে তার মনে হয়েছিল ইটালি এবং জার্মানিতে ঐক্য আন্দোলনের যে ধারা, ভারতবর্ষের 5000 বছরের সভ্যতার যে ধারা, সেই ধারা এক নয়, অত এক হওয়া সম্ভব নয়। সেই জন্য তিনি জার্মান জাতীয়তাবাদের আরেকজন যে প্রাণ পুরুষ ছিলেন, জার্মান গটফ্রিড হার্ডারের থটস অন হিস্ট্রি গ্রন্থে তিনি যে কথাটি বলেছেন, তিনি সেইটিকে আত্মবাক্য করলেন তার ভবিষ্যৎ রচনাপঞ্জি এবং মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার কাজে। তিনি মোট 14টি উপন্যাস লিখেছিলেন, রাজমোহন ওয়াইফ বাদ দিলে। সেই 14টা উপন্যাসে এবং তার যে প্রবন্ধাবলী ছিল, সেখান থেকে আমি একটু একটু করে বলার চেষ্টা করবো সংক্ষেপে। তিনি চেষ্টা করলেন ভারতবর্ষের যে অবস্থা, সেই অবস্থাকে ভারতবর্ষ আমরা কেন এটা করতে পারবো না। যেখানে বাঙালির মূল সত্য এই প্রবন্ধে
বঙ্কিমচন্দ্র একটু ভ্রমণ বলছে হে বিপ্র, আসছে না আমার উপর এত চোখ কেন? বড় করায়নি তো কোনো আমি লাভ কি নেই। একাই ধ্যান ধ্যানে থাক। তোমার এই বঙ্গভূমি জন্মগ্রহণ করিয়া ধ্যান ধ্যানে ধ্যান করবো না তো কি করি? ছাড়া কোন বাঙালির ধ্যান ধ্যানানি ছাড়া অন্য ব্যবসা আছে? তোমাদের মধ্যে যিনি রাজা মহারাজা কি এমনি কিছু একটা মাথায় পাগড়ি পরিয়া উমা হইলেন? মানে উমা বলতে চাইছেন রাজা রামমোহন রায়কে, একটু না বলে ব্যাপারটা বোঝা যায় না যে বাঙালি হইয়া কে ধ্যান ধ্যানানি ছাড়া, কোন বাঙালির ধ্যান ধ্যানানি ছাড়া অন্য ব্যবসা আছে? তোমাদের মধ্যে যিনি রাজা মহারাজা কি এমনি একটা কিছু মাথায় পাগড়ি করিয়া উমা হইলেন? তিনি দিয়া বেলভিডিওরে ধ্যান ধ্যান আরম্ভ করলেন। যিনি হইবেন উমেদ রাখেন, তিনি গিয়া দিবারাত্রি রাজদারে ধ্যান ধ্যান করেন। যিনি কেবল একটি চাকরিজী বোর্ড শিখিয়াছেন, তিনি অমনি উমেদওয়ার রূপে পরিণত হইয়া দরখাস্ত বা টিকিট হাতে দাঁড়ে দাঁড়ে ধ্যান ধ্যান করতে শুরু করলেন। বলো তারপর কিছুটা ভাব দিলাম, তোমায় সত্য বলিতেছি কমলাকান্ত, তোমাদের জাতির ধ্যান ধ্যানানি আর ভালো লাগে। দেখো আমি যে ক্ষুদ্র পতঙ্গ, আমিও শুধু ধ্যান ধ্যান করি না, মধু সংগ্রহ করি আর হুল ফুটাই। তোমরা না জানো শুধু মধু সংগ্রহ করিতে, না জানো কতটা বিরক্ত হইয়া মনে হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালি জাতির এই ধ্যান ধ্যানানির যে ইতিহাস, সেই ইতিহাস এরকম ইতিহাস, সেটা বলতে গিয়ে আমার টেক্সটে যাচ্ছি মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত একটি ছোট পুস্তিকা লিখেছিলেন। সেখানে মুচিরাম গুড়ের প্রথম জীবনের নানা কাহিনী আছে। আমাদের যেতে হবে ইতিহাস রচনার বিষয়টিতে, আমরা একটু প্রথম দিকটা বাদ দিয়ে একেবারে শেষের দিকে আসছি, সময় খুবই সংক্ষিপ্ত। সেখানে মুচিরাম গুড়ের স্কলার ছিল, মানে স্কালক, তার নাম ছিল অজয় গোবিন্দ। মুচিরাম গুরু কলকাতার বাবু কালচারে অভ্যস্ত হয়ে গিয়ে তার টাকা পয়সা যা ছিল সব বিল শেষ করে দিয়েছেন। তিনি ছিলেন চন্দনপুরের জমিদার। তার ভজগোবিন্দ স্কালক তাকে পরামর্শ দিচ্ছে, তুমি একটা কাজ করো, প্রজাদের কাছে যে বড় তোমার মেয়ের বিয়ে, তাহলে প্রজারা তোমাকে সাহায্য করবে। যথারীতি ভজগোবিন্দের পরামর্শ মেনে মুচিরাম তার তালুকে ফিরছে চন্দনপুরের প্রজাদের বলছে যে আমার মেয়ের বিয়ে, আমার হাতে বেশি পয়সা নেই, তোমরা যদি একটু সাহায্য করো তাহলে আমার মেয়ের বিয়েটি ভালোভাবে সম্পন্ন হবে। এই কথা শুনে প্রজারা তাদের অন্তর একটু মানে নরম হলো। তারা সব দলে দলে এসে যার যা সাহায্য মুচিরাম গুড়কে দিতে তারা। মুচিরাম গুড়ের সেমুখ ভরে উঠছে। এই যখন ঘটনাটি ঘটছে তখন মিন্টুয়েল সাহেব একটা অংশ সেদিন দূরবর্তী জায়গা থেকে এসেছিল, রাত্রে ফেরার ব্যবস্থা ছিল না, তখন তারা বিকেলে নিজেরাই তখন ঘোড়ায় করে পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন একজন চাষা বসে লোককে জিজ্ঞেস করছে যে তোমাদিকে গরমে দুর্ভিক্ষা কেমন আছে? উনি ভাবলেন যে দুর্ভিক্ষ চলছে বলে রাজা ওইখানে খাওয়ার ব্যবস্থা করছে, প্রজারা খাচ্ছে। তা কিন্তু নয়, এসেছে প্রজারা রাজাকে সাহায্য করতে, তার মেয়ের বিয়েগুলোকে দূরে যেহেতু মানি পদঘাট ভালো নয়, দুর্গম, সেজন্য তারা রান্না চাপিয়েছে। বিষয়টা সাহেবের মনে হচ্ছে দুর্ভিক্ষ হয়েছে, জমিদার ওই দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষদের খাওয়াচ্ছে। তখন মিনওয়েল সাহেব ওই চাষা বসে লোকটাকে জিজ্ঞেস করছে, তোমার দিকের গরমে দুর্ভিক্ষা কেমন আছে? চাষা তো বুঝতে পারছে না দুর্ভিক্ষাটা কি। চাষা বুঝতে না পেরে বলছে বেজায় কথা, তাহলে ট্যাক্সের কথা বলতে সরকার বা যদি ট্যাক্স কমায় তাহলে তাদেরও সুবিধা হবে। এই জন্য সে দুর্ভিক্ষা অর্থ করছে ট্যাক্স। সে হচ্ছে বেজায় দুর্ভিক্ষা আছে। তখন চাষা বলছে মুচিরাম রায় চন্দনপুরের জমিদার। এটা শুনে মিনওয়েল সাহেব চলে গেলেন সেখান থেকে। তিনি কি জেনে গেলেন যে মুচিরাম গুড় যিনি হচ্ছেন চন্দনপুরের জমিদার, তিনি দুর্ভিক্ষের জন্য প্রজাদের খাওয়াচ্ছেন। বিষয়টি কিন্তু সম্পূর্ণ উল্টো, সেটা আমি আপনাদের
বলেছি। এরপর ট্রেনিং রিপোর্ট দিচ্ছে সরকারের তরফে, সেখানে বলা হচ্ছে বাবু মুচিরাম রায় জমিদার অফ চয়নপুর feeds every day a large number of his riots. তাহলে ট্রেনিং রিপোর্ট দুর্ভিক্ষ রিপোর্টে বেরোচ্ছে বাবু মুচিরাম রায় চয়নপুরের জমিদার প্রত্যেক দিন একটা বড় সংখ্যা রায়তকে তার প্রজাকে ভোজনের ব্যবস্থা করান। এটা হলো ইতিহাস। তাহলে সেইটা বঙ্কিমচন্দ্রের মনকে বড় তৃপ্ত করছে যে আমরা সাহেবদের কাছ থেকে সেই যুগের আগে যে সময়টায় তিনি জন্মগ্রহণ করলেন তার আগে আপনারা সবাই জানেন ডিরোজিও এবং তার যে ছাত্ররা নিরঞ্জন তারা একটা দীর্ঘ সময় ধরে বাংলার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, সেই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলটাকে একটা অন্যরকম ভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। সেটা হচ্ছে যে সম্পূর্ণ ব্রিটিশ আদব কায়দায় চলতে তারা অভ্যস্ত ছিল এবং ভারতবর্ষের যে সংস্কৃতি, ভারতবর্ষের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট, সেই উৎকৃষ্ট জিনিসগুলোকে ত্যাগ করে ব্রিটিশদের সমস্ত কিছুকে গ্রহণ করার ফলে তারা এমন ধরনের একটা সংস্কৃতি উপহার দেওয়ার চেষ্টা করছিল যেটা হচ্ছে বৃহত্তর জনমানস থেকে খুব দূরে অবস্থান করছিল। এখন আমি আবার একটি গ্রন্থ থেকে কিছুটা বলবো, সেটা হচ্ছে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, বইটির নাম লিখেছেন শ্রী মমতানাথ ঘোষ, মানসী প্রেস, কলিকাতা, 1324 বঙ্গাব্দে রচিত, পৃষ্ঠা 50-52। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির উত্তর পার্শ্ব সংলগ্ন একটি বাড়িতে ভৈরবচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র চক্রবর্তী নামক দুইজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। একদা কৃষ্ণমোহনের অনুপস্থিতি কালে, সালটা হচ্ছে 1831, বঙ্কিমের জন্মের কিছু পূর্বে 23শে আগস্ট, 1831-23শে আগস্ট দুজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ভৈরবচন্দ্র উপস্থিত হইয়া সমাজ সংস্কার বিষয়ে প্রশ্নাদির আলোচনা করিতে করিতে এত দূর উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন যে একজন তৎক্ষণাৎ কোন মুসলমানের দোকান হইতে ও মাংস ক্রয় করিয়া আনলেন এবং সকলে তাহা আহার করিয়া উচ্ছিষ্টাংশ প্রতিবেশী ব্রাহ্মণদ্বয়ের, যাদের নাম বললাম, তাদের গৃহে নিক্ষেপ করিয়া ওই গুহান গুহান ওই গোমাংস বলিয়া চিৎকার করে তারা শব্দ করতে লাগলেন। তাহলে ব্যাপারটা দেখা যাচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্রের যুগের কিছু পূর্বে যে সংস্কৃতির উপহার ডিরোজিও ও তার শিশুকে নিয়ে তাদের যে গোবংশ ভাক্ষণের রীতি, তাদের যে মদ্যপানের যে রীতি, সেই রীতিটাকে গ্রহণ করে বাংলার সবকিছু গরিমার জায়গাটাকে নস্বাত করে। যদিও দেখা গেল এটার ফলে যে একটা পরিবর্তন এলো উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে, কিন্তু আম জনতা, রক্ষণশীল মানুষ, যাদের সংখ্যা, যারা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ, তারা কিন্তু এদের এই সামাজিক দাপট থেকে বেশ কিছুটা দূরে অবস্থান করতে লাগলেন, যেটা কিনা বাংলার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে একদিক থেকে দেখতে গেলে খানিকটা ক্ষতি করেছিল। যদি একটা সমন্বয়বাদী চিন্তা ভাবনা ডিরোজিও ও তার ছাত্রদল গ্রহণ করতেন, সেই সমন্বয় চিন্তাটা বাংলার মূলতা মুক্তি থেকে যেভাবে আমাদের মুক্তিদান করতে পারত, সেটা থেকে কিন্তু আমরা বঞ্চিত থেকে যেতাম। সে যাই হোক, এরপর যে জিনিসটাই আমি যাওয়ার চেষ্টা করবো, যেটা বলছিলাম যে বঙ্কিম সম্পর্কে লিখতে কেউ বাকি করেননি। আমি কয়েকজন মানুষের কথা বলবো যারা বিখ্যাত ব্যক্তি, তারা বঙ্কিম সম্বন্ধে কি বলছেন। মার্ক্সবাদী গবেষক সেখানে তিনি বলছেন, সুপ্রকাশ রায়, যে সময় মুসলমানরা ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামে ব্যস্ত, সেই সময় বঙ্কিম হিন্দুদের মুসলমান বিদ্বেষে ইন্ধন যোগায় গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কিভাবে পেলেন
যে মুসলমানরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম করছে আর বঙ্কিমচন্দ্র সেই সময় মুসলমান বিদ্বেষে হিন্দু জুড়িয়ে হিন্দু সাম্প্রদায়িকভাবে উস্কানি দিচ্ছেন, এইরকম যে অনৈতিহাসিক কথাবার্তা তিনি সেটা আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পৃষ্ঠা 28 ন্যাশনাল বুক এজেন্সি 1969। সেখানে কি বলছেন যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আমরা সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দকে কাকে অরবিন্দ ঘোষকে, পুরীন্দ্র দাসকে, নলিনীকে, তাদেরকে বলছেন মাস্টারদা সূর্য সেন, তাদের বলছেন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা প্রেরণানাথ ঘোষকে। এই পুস্তকখানি শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক মুজাফফর আহমেদ বলছেন। আনন্দমঠ পুস্তকখানি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। এর মূল মন্ত্র ছিল বন্দে মাতরম গান। ভেবে দেখুন, আর কিছু ছিল না, বন্দে মাতরম গানটি ছিল। সুপ্রকাশ রায় ওই গ্রন্থে তার যে বই ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম বলতে 19 নম্বর পাতায় বলছে যে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিকায় আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরানী নামে দুইখানি উপন্যাস রচনা করিয়া কৃষক বিদ্রোহের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য বিকৃত করিয়া দেখিয়াছেন, দেখাইয়াছেন। যেন ভারতে ইংরেজ শাসককে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কৃষকগণ বিদ্রোহ, সেই ধারাটাকে তারা কিন্তু বয়ে নিয়ে চলে গেলেন। তারা একবারও ভাবলেন না যে আমাদের এখানে যারা বিপ্লবী দেশপ্রেমিক ছিলেন, বিপিনচন্দ্র পালের মতন দেশপ্রেমিক, তারা কি বলছেন সেই সময়কালে, সেটা আমাদের কিন্তু খুবই মনোগ্রাহী। খুব সংক্ষেপে বলছি, নবযুগের বাংলা এই গ্রন্থে পৃষ্ঠা 169, যুগযাত্রী প্রকাশক, বৈশাখ 1362 সাল। বিপিনচন্দ্র পাল লিখছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ কিভাবে তিনি দেশমাতৃকাকে মহাবিষ্ণু বা নারায়ণের অঙ্কে স্থাপন করিয়া আমাদের দেশপ্রীতি ও স্বদেশ সেবাব্রতকে সাধারণ মানব এবং বিশ্ব মানবের সেবার সঙ্গে মিলাইয়া দিয়েছেন, এটা বললেন বিপিনচন্দ্র পাল। আরেকজন বিপ্লবীর কথা এখানে না বললেই নয়, তারটা কিন্তু পরে আসছি। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তার বন্দে মাতরম সঙ্গীত সম্পর্কে তিনি যেটা লিখছেন, এটি পাওয়া যাচ্ছে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, মুখার্জি অ্যান্ড ঘোষ কোম্পানি, কলকাতা, 1300 বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা 173। বঙ্কিম প্রসঙ্গ, এটাতে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির গ্রন্থ। সেখানে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলছেন যে বঙ্কিমবাবু যা কিছু করিয়াছেন সব গিয়া এক পথে দাঁড়াইয়াছে, সে পথ জন্মভূমির উপাসনা। যে কার্য করিয়াছেন ইয়া ভারতবর্ষের আর কেহ করে নাই। সুতরাং তিনি আমাদের পূজ্য, তিনি আমাদের নমস্য, তিনি আমাদের আচার্য, তিনি আমাদের ঋষি, তিনি আমাদের মন্ত্রকৃত, তিনি আমাদের মন্ত্রদ্রষ্টা। সে মন্ত্র বন্দে মাতরম। আসলে ঔরঙ্গজেবের নিন্দাটা দেখলেন। আবার যখন আমরা দক্ষিণবঙ্গে যখন হিন্দু জমিদার দ্বারা মুসলমান প্রজা নিপীড়িত হচ্ছে, তখন Professor Projit Kumar Palit, sir, Associate Professor of History and Director of Center for Indo-Logical Studies, Assam University. His research area is impact on Indian culture. He has completed research projects of the Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, and he has also completed research projects for Ministry of Culture, Government of India, New Delhi. He has written numerous books on tribal folk songs, history of religion in Tripura, manuscript and manuscriptology in India, religion and literature in Indian perspectives, Vivekananda and national integration. He is also associated with the editorial board. And all respectable participants, teachers,
staff, and my dear student. I am grateful to Mahatma Gandhi College, Nagpur, for their invitation to attend this seminar. I also thankful to the Jayanto Majigo and his colleague, their support. Actually from station to railway station to still now, they are always with us. আমার যে এই বাংলায় বলবো, বাংলাতেই বলে শুরু করতে, বাংলাতেই আমাদের কাল আমাকে পরশুদিন জয়ন্ত আমাকে ফোনে বলছে, স্যার আপনাকে কিনোট অ্যাড্রেস, ঠিক আছে। তো কিনোট অ্যাড্রেস একটা সেমিনারের মূল বিষয় চেষ্টা করছি। এখন বিষয়টা হচ্ছে unveil the past and exploring the various aspects of the modernity and colonial India. এখন colonial India ইতিহাস চর্চা এই শব্দগুলো আসছে, এই যে unveiling the past বা relooking the history. কেন এই শব্দগুলো কিন্তু আমরা যখন আমরা যখন পড়াশোনা করেছি তখন এগুলো ছিল না। এই শব্দগুলোকে কখনোই রিলুকিং হিস্ট্রি কে কখনো ইউজ করতো না। আমাদের যারা আমাদের সময়কার যে সমস্ত শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাইরা ছিলেন তারা এই শব্দগুলো ব্যবহার করতেন। এই যে বিষয়টা, তার কারণটা হচ্ছে আমরা যদি ইতিহাস, সারা বিশ্বের ইতিহাস চর্চাকে দেখি, তখন আমরা দেখব যে 1914 থেকে 1918 যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, তখন একবারে সারা বিশ্বের জ্ঞান ভান্ডার বা চর্চা, নলেজ সিস্টেমকে একভাবে চর্চা করার কথা বলা হচ্ছে এবং একভাবে চর্চা করার জন্য নিয়ন্ত্রণ করছে কতগুলো শক্তিশালী দেশ। তারপরে এই চর্চা পর্যন্ত আর একভাবে এই যে বুদ্ধিকে বা আমাদের যে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি তাকে নিয়ন্ত্রণ করা, এই 1991 পর্যন্ত সারা বিশ্বে যে জ্ঞান চর্চা, ইতিহাস চর্চা, বিজ্ঞান চর্চা, সমস্ত কিছুকে কিছু গোষ্ঠী দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা, এবং আমরা দেখছি যে এর পিছনে 3-4টি দেশ তারা এটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। আমেরিকা এই বুদ্ধি চর্চার ব্যাপারগুলোকে তারা নিয়ন্ত্রণ করার, ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টিকে নিয়ন্ত্রণ করা, ইতিহাস এবং বিজ্ঞান এই দুটো জিনিসকেই নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে। আমেরিকার একজন সায়েন্টিস্ট, সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট, এবং উনি পরবর্তীকালে নিউ সারা সোশ্যালের কজ, মানে সেখানে কোনো ভাব নেই। আমরা বিভিন্ন, আমি আর যাচ্ছি না এদিকে, মানে এই যে ভাগ হয়ে যাচ্ছে, এই যে বিভক্তি, ভাগের ফলে কি হচ্ছে যে আমরা একে অপরকে কত মানে বেশি, আমরা কত মানে একে অপরকে অনেক বেশি বুদ্ধিমত্তার student. So that also the actually debate in the whole world is a divided করে দেওয়া হচ্ছে। এই ডিভাইডেড হয়ে যাওয়ার ফলে
যাদের এই উদ্দেশ্য ছিল যে নিয়ন্ত্রণ করা, ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টিকে নিয়ন্ত্রণ করা, তারা সহজে এগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে। এরপরে এলো কতগুলো স্কুল, যেমন আমরা দেখছি ন্যাশনাল স্কুল, অ্যানাল স্কুল, কেমব্রিজ স্কুল, তারপরে সাবার্টাল স্কুল। এই স্কুলগুলো তৈরি হলো। এই স্কুলগুলো তারা পাওয়ারফুল। এই স্কুলগুলো কি করলো, তাদের সোর্সকে সেম সোর্সকে তারা বিভিন্নভাবে ন্যারেটিভ তৈরি করলো এবং এই স্কুলগুলো তাদের অনেক ফলোয়ার তৈরি করলো। এবং আমার কাছে প্রচুর ডাটা আছে যে রাশিয়া 3টে স্টেট আমাদের ভারত, আমি যেহেতু আমরা এই দিকের কথা বলছেন, বেঙ্গল, কেরালা, তামিলনাড়ুতে $200 বিলিয়ন ইনভেস্ট করা হয়েছে। তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন বইগুলোকে আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন ফ্রিতে দেওয়া হয়েছে। যেমন প্রচুর বেঙ্গলি ইন্টেলেকচুয়াল, তামিল ইন্টেলেকচুয়ালকে ফ্রিলি বিদেশ যাওয়ার, তার কিছু ডাটা আছে, আমি এই স্কুলগুলো যাচ্ছি না। এই স্কুলগুলো, মার্কসিস্ট স্কুল, ইটস সো পাওয়ারফুল দ্যাট টাইম। এই সুপ্রকাশ কথা বললো এবং এদের এরা সবাই তখন খুবই সুনৈতিত ভাবে ইতিহাসকে কন্ট্রোল করতে থাকবে। শুধু তাই না, এরপরে আমরা দেখছি যে কেমব্রিজ গৌতম বললেন এই যে ভাবতে পারি না, কারণ আমরা গর্ব করি না, সেটা আমেরিকার কোনো স্টুডেন্ট বা আমেরিকার কোনো সিটিজেন ভাবতে পারে। তারা যাই তারা তাদেরকে গর্ব করি বলে। এই যে আমি এই বিষয়টা কেন বলছি যে এই কলোনি আমরা যে এক্সপ্লোরিং করছি কলোনিয়াল ইতিহাস চর্চা, তার রুটগুলো কি এবং তার রুটের যে বিষয়গুলো কি, সেটা মেইন জায়গাটা আমি বই উনি লেখেনি, ওনার লেকচারগুলো একটা পাবলিশ হয়েছে, অনলি 190 পেজেস একটা বুক। এই বইটার রাশিয়ান টাইটেল হচ্ছে গুস্তাভ, মানে হচ্ছে খোলা হাওয়া। তা উনি এখানে বললেন যে আমরা এতদিন ধরে যে মানুষের মনকে নিয়ন্ত্রণ করছি, সেই নিয়ন্ত্রণকে আমাদের ভুলে দিতে হবে। ঠিক একইভাবে যেমন রাশিয়াতে প্রেস তালিকা ক্লাস হচ্ছে, সারা পৃথিবী জুড়ে একটা খোলা হাওয়া আসছে। এই খোলা হাওয়ার সাথে টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। টেকনোলজি একটা যে কোনো দেশের, যে কোনো পৃথিবীর, যে কোনো সভ্যতার একটা বিরাট রোল প্লে করে। তখন ইন্টারনেট এলো, ইন্টারনেট, ইউটিউব, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম, এখন সবাই হাতে। এই যে আসার সাথে সাথে পুরো সোর্স, পৃথিবীর যে গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু খুলে গেল মানুষের কাছে। এখন আমাদের একজন স্টুডেন্ট চ্যালেঞ্জ টু মি, আমাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে যে কোনো সময়। আপনার ডাক্তারকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন। এই যে চ্যালেঞ্জটা করতে পারছেন কেন? এই যে স্বাধীনতা, এই যে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা, আজকে গৌতমবাবু যে কথাগুলো বলতে পারলো, এই কথাগুলো কিন্তু 1991 আগে বলা যেত কিনা খুব সন্দেহ আছে। তার কারণটা হচ্ছে এই যে ওপেন অফ দ্য সোর্স, আপনার কাছে যখন সমস্ত সোর্স চলে আসছে, মানে আপনি একটা থ্রু দ্য টেকনোলজি এবং থ্রু দ্য এবং আপনি যদি ভাবেন আমি কাউকে কোনো বিষয় সম্পর্কে আমি জানবো, তার ফলে কি হচ্ছে, এই যে স্কুলগুলো, আমি ইতিহাসের প্রসঙ্গে আসছি, সেই স্কুলগুলো তাদের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলল। মার্কসিস্ট স্কুল থেকে শুরু করে সব স্কুলগুলো আস্ক টু হিম যে আপনি মহাভারত নিয়ে কেন চর্চা করছেন। অ্যাকচুয়ালি উনি তখন খুব, ওনার মধ্যে মহান এবং ইন্টেলেকচুয়াল পার্সন খুব কম, কিন্তু তখন খুব ইন্টেলেকচুয়ালি বললেন এখন এই সোর্সগুলো আমরা রিলুট করছি।
এই রিলুকিং এমন হচ্ছে রিলুকিং সবাই তাদের বিষয় থেকে সরে গেছে। একজন ক্যালেন্ডার ইতিহাস লিখছে, একজন লিখছে, আমি নাম বলছি না, একজন দেখবেন এনভায়রনমেন্ট হিস্ট্রি নিয়ে কাজ করছে। বিভিন্ন ভ্যারাইটিস অফ প্রচুর সমালোচিত হয়েছিলেন এবং উনি খ্রিস্টান। উনি চিঠিপত্র যদি পড়েন সেখানে দেখতে পাবেন যে ওনার ইতিহাস বোধ। স্বামীজি যখন ইতিহাস উনি বলছেন যে আরিয়ার জন্য উনি সব রকম ভাবে উনি মানে ওনার জীবনযাত্রার মধ্যে আছেন। স্যার সাথে আসার সময় কথা হচ্ছিল, উনি হোটেলে যেয়ে উনি হাতে খেতেন বিদেশে, উনি কাঠে যেমন এই হিস্ট্রি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রচুর বই আমরা ঘুরে ঘুরে দেখিয়ে দিচ্ছি যে কত ভাবে যারা মিস ইন্টারপ্রেট করে মিস ইউজ করে রিপোর্ট দিয়ে লিখেছে। তো এই আর একটা দিক আমরা দেখেছি, সেটা হচ্ছে যে এশিয়াটিক সোসাইটি আপনার প্রভাব। আপনি কখনোই দেখবেন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ তারা কেউই এশিয়াটিক সোসাইটিকে নিয়ে কোনো জায়গায় লেখেন। এশিয়াটিক সোসাইটি এখন উইলিয়াম জোনসের চিঠিপত্র বেরিয়েছে, সেখানে ওর মাকে লিখছে যে ওর মা লোকাল পার্টিসিপেশন ইন ইনফর্ম ক্যাম্প রিলুকিং দ্য ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি, এটা আমার বিষয় ছিল। আপনারা দেখবেন যে এই লোকাল যে আমরা আইএনএ নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে, নেতাজি সুভাষ বসুকে নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে, কিন্তু মণিপুরের সাধারণ মানুষ, মণিপুরের যে কুকিস, মণিপুরের মুসলিম মানুষজন, তারা গ্রামের মানুষজন যে এবং বেশ কিছু ইন্টেলেকচুয়াল পার্সন সে সময় ভিলেজ গাঁওগুলা তারা যে আইএনএকে যে সাপোর্ট করেছিল সেটা মেইন স্ট্রিম হিস্টোরিয়ানরা আলোচনা করে। এর মধ্যে এই প্রফেসর লালডেঙ্গা হিস্ট্রি কংগ্রেসে তার বিভিন্ন পেপার আছে, তার মধ্যে এটা পসিবল না মণিপুরের যে সাধারণ মানুষ আইনের সাথে থাকতে পারে। কারণ হচ্ছে তাদের মূল কোনো দরবারকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে, দরবারের কোনো ল চলছে না। আর আরেকটা ওদের মেন পয়েন্ট ছিল, সেটা হচ্ছে যে লিডার মানে সে সময় কি মণিপুরের যে মেইন লিডার ইরাবত সিং তাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, সিলেটে তাকে রাখা হয়েছে। তার ফলে লিডারশিপ দেওয়ার মতো কোনো মানুষ কিন্তু আমাদের এই যে আমি এগুলো ডিটেল যাচ্ছি না কারণ সময় খুব অভাব, কারণ আমি শেষ করতে চাইছি। এই যে লিডার পাঁচুকুটি ইনি ছিলেন, এটা হচ্ছে যে আমাদের মানে ব্রিটিশ সৈন্যদের গ্রুপ। মূল যে জায়গাগুলো তিনটে যুদ্ধ আমরা দেখেছি, এখানে কতগুলো যুদ্ধ হয়েছে, সেই যুদ্ধগুলো মেন পয়েন্টগুলো আমি খবর বলতে চাইছি। যে আইনে এর মধ্যে যে কতগুলো যে যুদ্ধ, সেই যুদ্ধগুলোর মধ্যে মেইন আমরা অ্যাচিভমেন্টে যেটা পাই সেটা হচ্ছে মৈরাগে যে সার্কাত মালিক এবং যে বাহাদুর গ্রুপ, মানে সার্কাত মালিকের লিডারশিপ দিয়েছে বাহাদুর গ্রুপ, এরা ওখানে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ প্রথম উত্তোলন করেছিল, যেটা হচ্ছে যে মেইন স্ট্রিমের নর্থ ইস্টে ফার্স্ট ফ্ল্যাগ হোয়েস্টিং। এবং অনেকে এটা ন্যারেটিভস আছে, অনেকে ইমোশনাল। এরা কিন্তু বার্মা সাকসেসফুল হওয়ার পরে জাপানিজ সোলজার্সরা তারা কিন্তু আসতে চাইছিল, কিন্তু তার বিভিন্ন নানা রকম ওয়ার স্ট্র্যাটেজি বা ফোর্সফুল বিভিন্ন ইন্টারনাল প্রবলেমস এর জন্য এবং সর্বোপরি ইয়াগুমাটি এর একটা যে ফোর্স করে তারা মানে আমাদের ভারতবর্ষে মানে ইম্পল থেকে যাত্রা শুরু করে।
তার তিনটে কারণ তারা বারবার রিপোর্ট দিচ্ছে, বিভিন্ন রিপোর্টগুলো আমরা দেখেছি যে রিপোর্টগুলোর মধ্যে আছে যে scarcity of food নাম্বার 1, নাম্বার 2 হচ্ছে যে এনভায়রনমেন্ট, মানে বৃষ্টি আসতে পারে এবং ওদের কোনো আইডিয়া ছিল না এই যে নর্থ ইস্টে বিশেষ করে ইম্ফল এইসব জায়গার যে লোকেশন স্টাডি একটা করা দরকার ছিল, সেই স্টাডি তারা করতে পারে শর্ট পিরিয়ডের মধ্যে এবং তারা এটা চাইছিল। কিন্তু আইএনএ চাইছিল, নেতাজিরা চাইছিল যে যদি আমরা একবার ভারতবর্ষে আসতে পারি তাহলে ভারতবর্ষের মানুষ হয়তো সবাই সাপোর্ট করবে এবং হয়তো দেশ স্বাধীন হবে। এটা ছিল মূল। দেখেন সে সময় ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্সের মধ্যে সে সময় তাদের মধ্যেও ক্রাইসিস আসছে এবং সেই ক্রাইসিসগুলো ইম্প্যাক্ট করছে এইখানের মধ্যে। তো যাই হোক, এই যে জায়গাটা আমরা বলতে চাইছি যে কোহিমা এবং ইম্ফল দুটো যে আইএনএ এটা ম্যাপ, এবং এই ম্যাপটা হচ্ছে যে ভেরি ইম্পর্টেন্ট ম্যাপ, এই কিভাবে তারা ডিভিশনগুলো ভাগ করছে এবং এই সাংলিং হক এটা একটা ভিলেজ এবং এখানে যুদ্ধে আমাদের আইএনএ সাকসেসফুল হয়েছিল এবং তারপরে এটা মানে প্রথম দিকে প্রত্যেকটা জায়গাতে আইএনএ এবং জাপানিজ তারা সাকসেস হয়ে যাচ্ছে। তার মূল কারণ হচ্ছে যে নর্থ ইস্ট পিপল তারা আইএনএ এবং জাপানিজদের তাদের আইএনএ তো ঠিক আছে, আইএনএদের আমাদের ভারতীয় এবং তারা ভারতীয় ওদের থেকে তাদেরকে আপন করে নিয়েছে। বিশেষ করে দুজন বেঙ্গলি ডাক্তার ছিল, একজনের নাম রবীন রায়, একজন ছিল সোকেন। সাকসেসফুলের জায়গাগুলোকে ধরে হচ্ছে, কিন্তু দিস ইজ দ্যাট রুট আমি বলছিলাম যে এটা হচ্ছে যে প্রথম সাকসেস এবং ওরা প্রথম ইম্ফল দখল করে আইএনএ তার হেড অফিস তৈরি করলো এবং বেশ কিছু জায়গাতে তাদের করসপন্ডিং আসছে। কিন্তু লাস্ট যে জাপানিজ ডিভিশন এই ইম্ফলে এই যে ইম্ফলে যে থার্ড ম্যাপ, ফোর্থ ম্যাপ, এই ম্যাপে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওদের যে মানে মূল প্ল্যান কিভাবে ওরা এগোবে এই প্ল্যানটা তারা তৈরি করেছিল, কিন্তু প্রচুর ম্যাসিভ বৃষ্টি হতে শুরু করে এবং আনপ্রেডিক্টেবল বৃষ্টি মানে রেনফল এবং তার ফলে তাদের খাদ্য অভাব শুরু হলো। দ্বিতীয় পয়েন্ট, যাদের খাবার সোর্স শুরু হলো এবং তাদের কমিউনিকেশন সিস্টেম ভেঙে গেল এবং কমিউনিকেশন সিস্টেম ভেঙে যাওয়ার ফলে তারা একটা দুজন দায়িত্বে ছিল, একজন টিকাকারী আর আঁকাকারী। একজন ছিল তার নেটওয়ার্ক বাই দি হিল পিপল, হিল পিপলের সাথে কন্ট্যাক্ট করছিল একজন, এবং প্রত্যেকটা জায়গাতে আমাদের লাস্টলি যেটা আমরা দেখেছি সেটা হচ্ছে এই ভিলেজটাকে পুরো ড্যামেজ করেছিল। এটা এখন প্রেজেন্ট নাগা ভিলেজ আর এটা হচ্ছে আর্লি নাগা ভিলেজ 1992। এগুলো এরা ছিল যে সেই সময়কার বিভিন্ন কুকিজ এবং মুসলিম মণিপুরি মুসলিম তারা আইএনএ ওয়ারদের সাপোর্ট করেছিল। এইসব ফটোগুলো আমরা কালেক্ট করছি বিভিন্ন জায়গা থেকে। এগুলো ওয়ার অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মেমোরি, যে রেড ফোর্ট হিলস। এখানে প্রথম তারা আইএনএ ক্যাপচার করে তাদের যে মেইন সেন্টার তৈরি করেছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে ব্রিটিশ বা সৈন্যতা দখল করে নেয় এবং ব্যাপকভাবে ড্যামেজ করে এবং প্রচুর মানুষ মারা যায়। সেম ভাবে আমি আগে বলেছি এই জায়গাটা, এই যে ভিলেজটা শ্রমিক ভিলেজ, এটাও প্রথম আইএনএ দখল করেছিল, পরবর্তীকালে হেরে যায় এবং এগুলো সবই মেমোরিয়াল। মূল ব্যাপার হচ্ছে যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 1945-এ যখন সাপোর্ট
করেছিল এবং তারপরে আমরা দেখছি যে বিভিন্ন ধরনের আমরা that is also the war memorial এবং this is the largest war memorial graveyard. এটা হচ্ছে যে ব্রিটিশ মানে কমনওয়েলথ ওয়ার্ডে এখানে আপনার 1700 কবর আছে এবং তার মধ্যে ব্রিটিশ সোলজার্স, আফ্রিকান সোলজার্স এবং অস্ট্রেলিয়ান সোলজার্স আছে এবং এরা আফ্রিকান এটা হচ্ছে যে আইনের এখানের মধ্যে যে The theme of the discussion is Rise of Gandhism, Modernity and Colonial India. The session will be chaired by our chief guest for the seminar, Professor Chitto Panda sir, former Secretary and Curator, Victoria Memorial Hall, Department of History, University of Bardhaman. He shall be speaking tomorrow, and I will just take a moment to introduce him to the audience. Professor Chitto Panda, born and brought up in undivided Midnapur district on the bank of river Subarnarekha and Kharagpur. His education and research were carried out notably in Midnapur College, Jawaharlal Nehru University and Oxford University. His academic pursuits took him to Washington DC and Pittsburgh in the US, Paris, Germany, London, Edinburgh. For his professional pursuits, he had to go to Rome and Vienna. His DPhil dissertation was published by the Interfaculty Committee of South Asian Studies, University of Oxford, through Oxford University Press, New Delhi. One of his co-edited works, Kalighat Paintings, was published by Mappins, Ahmedabad, in Europe. His long essay, Conqueror's Attires, part of his forthcoming monograph, Clothing the Nation, was included in volume 3 of the Comprehensive History of Bengal, edited by Professor Shobosachi Bhattacharya and published under the Asiatic Society through Primus, New Delhi. Professor Panda taught in Kolkata for 17 years and also headed another national level institution, Indian Museum, Kolkata, for roughly 2 years. Both are under the administrative control of Government of India. He prefers and love to converse with fellow academicians, scholars, and students, friends, apart from his such a insightful presence. Sir, we are glad to have you here. Sir, would you like to introduce just এই মহান কলেজের প্রত্যেক স্টেক হোল্ডার মানে অংশীদারদের প্রিন্সিপাল সাহেব থেকে শুরু করে আমার ছাত্র বন্ধুগণ এবং আমার ইতিহাস চর্চার সহকর্মীবৃন্দ যারা বাইরে থেকে এসছেন, আমার বন্ধুগণ এবং সর্বোপরি এই সেমিনারের মূল উদ্যোক্তা ইতিহাস বিভাগ, এই কলেজ, আমার ছাত্র বন্ধু অ্যাঙ্কারের মিস্টার বক্সি সাহেব এখানে আছেন এবং সব থেকে বড় কথা আমাদের ওই কালো কোট পরে মডার্নিটির নিদর্শন দেখিয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আপনাদের সবার পরিচিত প্রিয় মাস্টারমশাই, এবং ওর কল্যাণে এবং ওর পূজাপিতে আমি অসুস্থ শরীর নিয়েও 3 দিন আগে ওকে জানালাম যে না আমি যাব, এবং এসে দেখলাম নাহলে আমি অনেক মিস করতাম। মানে মূল আকর্ষণ এখানে আসা হচ্ছে পুরুলিয়ার যে জন্য বিখ্যাত পলাশ
মানে এই ল্যান্ডস্কেপ এবং এই কালারফুল এই যে লাইট মানে পলাশের মধ্য দিয়ে যে ফুটে উঠেছে, এই দুটো আমাকে চিরদিন খুব আকর্ষণ করত। রয়েছে সেগুলো আমাদের দেশে আলোচনা সেরকম হয়নি। জিওগ্রাফার বন্ধু মানে যারা জিওগ্রাফি পড়ান তারা তো একটু আলোচনা করেছেন কোথাও কোথাও, কিন্তু হয়নি। কিন্তু ল্যান্ডস্কেপ যে মানুষের মূল কথা এবং তাদের চেতনাগুলোকে বৃদ্ধি করেন প্রতিনিয়ত, সেই ধরনের আলোচনা পড়েন। কিন্তু এটা আমার চিরদিন মনে হয়েছে। পার্টলি আমার ফরচুনেট ছিলাম সুবর্ণরেখা নদীর ধারে ঘুরে বেড়াতে, অর্বাচীন বালক বা একটা রেল কলোনিতে বেশ কয়েক বছর কেটেছে। তারপর ল্যান্ডস্কেপ দেখতে দেখতে অনেক ঘুরেছি কলকাতা থেকে দিল্লি। তো এই ল্যান্ডস্কেপটাই হচ্ছে মানুষের মূল কথা, এবং এই যে ফ্লাওয়ার সেটা রিফ্লেক্ট করে সেই জায়গায় মানুষদের মানসিকতা, মানসিক গঠন, তার ইতিহাস, সংস্কৃতি, সমস্ত কিছু। আনফর্চুনেটলি এটা নিয়ে আমি লেখার কথা ভেবেছি, একটা বইও বের করেছিলাম, ল্যান্ড অ্যান্ড পিপুল বলে একটা এক্সিবিশন করে 300 বছরে তোমরা কিভাবে নেক্সট কয়েকশো বছর মুঘলদের মতো এদেরকে তোমার অধিকারে রাখতে পারবে, কোনটা দিয়ে গেলে সুবিধা হবে এবং কিভাবে করতে পারবে। তো সেই ধরনের একটা এক্সিবিশন আমি করেছিলাম, অনেক নামও নাকি হয়েছিল লোকে বলে, এবং 1000 কপি প্রথমে বইটা মানে হয়েছিল 1000 টাকা দাম। তো ওটা নাকি 6 মাসে বিক্রি হয়ে গেছিল বাটার জুতোর মতো। তো সেকেন্ড এডিশনও হয়েছিল। কারা এঁকেছেন সেই নিয়ে আমি একটা করেছিলাম এক্সিবিশন ইংল্যান্ডের সঙ্গে, ওদের ছবি আমাদের ছবি। তো তাতে সেই বইটাও 5000 কপি বিক্রি হয়েছিল 1 বছরে। যাই হোক, সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে যে আমি যেটা আপনাদের বলতে চাইছি যে পরিবেশ, পরিস্থিতি, ল্যান্ডস্কেপ এবং মানুষ, প্রকৃতি আর মানুষ হচ্ছে এক। এবং এই যে সেমিনারের মূল কথা যেটা তৈরি করেছেন আমাদের নাম পুরুলিয়াতে এলে আমরা এটা ভালো করে আরো বুঝতে পারি। এবং একটু পরে আমার বন্ধু ডক্টর বিশ্বাস বলবেন মহাত্মা গান্ধীর উপরে, যার নামে আমার এই কলেজ। তো ভারতবর্ষে মানে যে কয়েকটা লোক মানে আমাদের মানসিকতা, আমাদের সচেতনতা এবং আমাদের মডার্নের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, তার ভেতরে আপনাদের কলেজ জানলামের তিনি তো সর্বগণ্য লোক। যদিও আবার আমি মার্কসিস্ট ছিলাম, আমার বন্ধু ভাষায় ডক্টরেটকে বলি আমি মার্কসিস্ট ছিলাম ছোটবেলার থেকে, এবং যার জন্য আমি নিজেকে এক্সপ্রেস করেছিলাম, ডিক্লাস করেছিলাম। এবং ঠিক আজকের সেমিনারের মূল কথা যে হোয়াট ইজ দ্য মডার্নিটি। মডার্নিটি হচ্ছে সবরিটি আমার চাই, আমি নাগরিক হতে চাই, প্রজা নয়। সেটা সর্বযুগে আসতে চাই এবং আমার অধিকারগুলো আমি পেতে চাই। সেই অধিকারগুলো নিয়ে বাঁচার অধিকার, মানে কাজের অধিকার, মানে স্বাস্থ্যের অধিকার। কজন এত লিখেছেন, শেক্সপিয়ার এবং তারপরে 2-1 ছাড়া আমি নিজে খুব একটা, যেহেতু কম পড়াশোনা করেছি, ভেবেছি বেশি, তাই আর মুখস্থ রাখতে পারি না, তাই বলতে পারছি না। তো যে কোনো কারণটা আপনার ধরে নিন। তো এই গান্ধী মডার্নিটি মানে কি, যে সেটা কি
কথোপকথন বর্তমানে দাঁড়িয়ে অতীত এবং ভবিষ্যৎ এগিয়ে যাওয়া। আমি এখন কোথায় দাঁড়িয়েছি, কোথা থেকে এলাম, কেন এইভাবে দাঁড়িয়ে আছি এবং আগামী দিনে কোথায় আমরা যেতে পারি, যদি না পারি কেন যেতে পারি। মানে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা বলতো, যেতে পারি কিন্তু কেন যাব। মানে সম্পদে এই অঞ্চল জঙ্গলমহল এবং ছোটনাগপুর প্ল্যাটো সব মডার্নিটির ব্যাপারটাও সেখানে সাহেবরা সব থেকে বেশি ভালো বোঝে, তাই মডার্ন। ইউরোপ আমেরিকা বেশি বোঝে, তারা মডার্ন। আর আমরা কম বুঝি বলে আমাদের গায়ের রং আলাদা এবং আমাদের টেকনোলজি কম, তাই আমরা মডার্ন নয়। তো মডার্নিটি হচ্ছে মডার্নিটি হচ্ছে কিভাবে আমরা জীবনকে দেখছি, এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি এবং উত্তরণটা কিভাবে হবে। তো আসুন স্যার। মনকে নামিয়ে দিয়ে গেল। আমরা অধীর অপেক্ষায় আগ্রহী কালকের জন্য, শোনার জন্য। আমাদের দ্বিতীয় বক্তা ডক্টর মনশান্তা বিশ্বাস স্যার, একটু আমি তার ইন্ট্রোডাকশনটা দেওয়ার সৌভাগ্য। ডক্টর মনশান্তা বিশ্বাস এই কলেজের আজকে যে আন্তর্জাতিক সেমিনারটা হচ্ছে, সেই সেমিনারের আয়োজক ইতিহাস বিভাগ এবং মহাত্মা গান্ধী কলেজ লালপুর, যারা আয়োজন করেছেন এবং আমাকে এখানে বলার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, তাদেরকেই আমি প্রথম আমার তরফ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এবং তারপর আমার সহবক্তা প্রদীপ পালিত স্যার, প্রফেসর পান্ডা এবং অন্যান্য যে সহবক্তারা আছে, প্রত্যেককেই আমার অন্তর থেকে শ্রদ্ধা। আর সামনে আমার ছাত্রছাত্রী প্রত্যেককেই আমি ভালোবাসা জানাচ্ছি, যারা এতক্ষণ ধরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে যে অন্তত আমাদের বক্তব্যগুলো শুনবে বা শুনছে এতক্ষণ ধরে। তাদের এই প্যাশনটা আমার খুব ভালো লাগছে, যেটা ছাত্রদের খুব দরকার। আমার বক্তব্য যেটা বলার, আমি ঠিক যে আধুনিকতাকে তিনি যেভাবে ভেবেছিলেন এবং আমাদের সময়ে তার আধুনিকতাকে আমরা কিভাবে দেখছি বা গবেষণা করছি। প্রথমে আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে গান্ধী জন্মেছিলেন যে সময়ে ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি এবং বিংশ শতকের মাঝামাঝি এসে তিনি বিদায় নিয়েছিলেন পৃথিবী থেকে। ফলে দুটো শতাব্দীর অর্ধাংশ করে তিনি পৃথিবীকে দেখেছিলেন। আধুনিকতার জন্মটাও প্রায় বলতে গেলে যে মানুষের বেঁচে থাকা, অধিকার অর্জন, এই অধিকার অর্জন, তার মধ্যেই আধুনিকতা বিরাজ করে। সেই আধুনিকতার কিন্তু পরিপন্থী ছিলেন, সেই আধুনিকতাকে গান্ধী পছন্দ করতেন না। ফলে গান্ধীর একটা বিকল্প চতুর্থ স্ত্রীর যে এক কন্যা এবং 4 পুত্র, তার শেষ পুত্র বা কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন গান্ধী। ফলে গান্ধীজির পরিবারটা ছিল খুব বড়। সেই পরিবারে থাকতে গিয়ে তাকে অনেকের সঙ্গে, যৌথ পরিবারের সঙ্গে থাকতে গিয়ে তাকে যে গুণগুলো অর্জন করতে হয়েছিল বা শিখেছিল, সেই গুণ অর্জনগুলোকে গান্ধীজি আধুনিকতা বলছেন যৌথ পরিবারকে। এই সিঙ্গেল, এই এখনকার যে সিঙ্গেল মানে ফ্যামিলি, তাকে কিন্তু বলছেন না যে এটা আধুনিকতা, কারণ সেখানে তিনি সেই গুণগুলো অর্জন করেছিলেন। কি সেই গুণগুলো হচ্ছে, তিনি যেহেতু ওই ছিলেন যে ধৈর্য শিখেছিলেন, একসঙ্গে মিলেমিশে থাকা, ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকা, এটা শিখেছিলেন। ত্যাগ, সমঝোতা, এগুলো শিখেছিলেন। শৃঙ্খলা বোধ,
এইগুলো শিখেছিলেন, যে 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 কথাগুলো বললাম সবগুলো খুব ভালো মিনিং, দেখবে এইগুলো হচ্ছে আমাদের এশিয়ান, সেটা তিনি দেখছেন তার মা বৈষ্ণব অনুরাগী ছিলেন, তার মায়ের কাছ থেকে তিনি শিখেছিলেন সহিষ্ণুতা এবং সত্যবাদিতা আর পরোপকার, এই আদর্শ জীবন এটা শিখে। এখন এই যে লাইট অফ এশিয়াতে তিনি কিন্তু এশিয়ান নলেজ, যেটাকে আমি আগে বললাম যে এডওয়ার্ড সাইড এশিয়ান একটা নলেজ আছে, যে নলেজটা পাশ্চাত্য নলেজের থেকে অনেক বেশি আধুনিক, অনেক বেশি মানবদের জন্য উপযোগী, মানে ইউটিলিটেরিয়ান অনেক বেশি, সেটা তিনি মনে করতেন। আরো আমি আগে বললাম টু দ্য লাস্ট রাস্কিনের, সেই বইটা পাওয়ার পর তিনি 24 ঘন্টা মানে জার্নি করেছিলেন, 24 ঘন্টা একটু ভ্রমণ নিয়ে, সেই পুরো সারা দিন রাত তিনি বইটা পড়েছিলেন। বইটা পড়ার পরে ওই বইটার সারাংশ লিখেছিলেন, সেই সারাংশটা এবং রুচিবোধ, আরাম, বিলাসবহুল আদর্শ জীবন, ভারতীয়দের মানবিক মূল্যবোধকে, দেশীয় সংস্কৃতি যেটা আমাদের অহিংসা এবং সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা, সেই স্বাদেশিকতা, সেগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। সুতরাং জমির, তিনি আর একটা জিনিস তিনি বিশ্বাস করতেন যে জমির মালিক হচ্ছে ঈশ্বর, জমিদার অথবা কোনো মানুষ নয়, জমির মালিককে তিনি মনে করতেন ঈশ্বর। এখানে তিনি সংশয়বাদী ছিলেন না, এখানে তিনি নিঃসংশয়বাদী ছিলেন এবং ঈশ্বরকে তিনি ওইভাবে বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বর আছেন, এবং সেখানে তিনি সার্বিক আইন প্রণয়নের কথা বলতেন এবং মনে করতেন যে পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ, যেহেতু তিনি মনে করতেন সমস্ত সম্পদ ঈশ্বরের দান, তাই সকল মানুষের উচিত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তার সংরক্ষণ কিভাবে করা যায়, এবং সুতরাং একদিনে সমস্ত জমির উর্বরতা শক্তিকে যাতে নষ্ট না করে ফেলা হয়। এবং তিনি বুঝতেন তার সর্বদাই স্বরাজ, স্বদেশী, সত্যাগ্রহ এবং সর্বদাই, এই কথাগুলো সবাই প্রায় জানা, তবুও আমি ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলছি যে এটা ছোট করে যে কি শোনা যায়, মানে নিজেকে যখন বলা যায় আমি নিজেই তো স্বদেশ, তুমি নিজেই স্বদেশ, এক্সপ্রেস ইয়োরসেলফ বলছিলাম, যে সবসময় এয়ারটেলের বিজ্ঞাপনের মতো কথা বলতে হবে, নিজেকে বলতে হবে যে আমি এই, আসলে নিজের আইডেন্টিটিটা যদি তুমি প্রকৃত, আমি যেমন শিডিউল কাস্ট, আমি নমশূদ্র, আমার ঘৃণা নেই বলতে, কারণ আমার সঙ্গে অনেক কিছু আছে, আমার এমন কিছু মেরিট আছে যে মেরিট আপার কাস্ট বা যাদেরকে আমি আধিপত্যবাদী বলি তাদের ভিতরে নেই, কারণ তারা শুধু পড়াশোনাই জানে, 90% পায়, কিন্তু আমি জানি মইটা এরকম থাকবে, গরু চলবে, আমি দাঁড়িয়ে থাকবো, ও মই দিয়ে জমি সমান করতে জানি, এটা আমার আইডিয়া। আমার একাধিক মেরিট আছে, আমার অন্তত 10টা মেরিট আছে, যেগুলো আমার সহপাঠী বন্ধু যে ফার্স্ট হয়েছে, আমি থার্ড হয়েছি, তার থেকে অনেক বেশি আছে। এই জন্য আমার একটা গর্ব আছে, কারণ ওই কালচার, ওই মার্জিনালাইজ বা প্রান্তিক কমিউনিটিতে বিলং করি, সেখান থেকে আমি উঠে এসেছি। আমি যেমন গামছা পরে আমি আমার স্কুলে যেতাম 3 মাইল কাদা, সুতরাং এটা আমার আইডেন্টিটি, এই যে এক্সপ্রেস ইয়োরসেলফ। আমি যে কোনো বেশি নাম্বারওয়ালা মেরিটওয়ালা, এক মেরিটওয়ালা থেকে আমার বহু মেরিট অনেকটাই, আমি অনেক কিছু গল্প করতে পারি, কারণ আমি অনেক বলছি, মানে আত্মহংকারে আমি বলছি না, আমি আর একজনের মতো প্রান্তিকের কথাও বলছি যে তার এই ধরনের অভিজ্ঞতা আছে, সে ঘন্টার পর ঘন্টা তার জীবন নিয়ে বলতে পারে। কিন্তু যে বেশি নাম্বার পেয়ে আধুনিকতা, পাশ্চাত্য আধুনিকতা নিয়ে একটা রেজাল্টে অনেক বেশি নাম্বার তুলেছে, তার অভিজ্ঞতা এককেন্দ্রিক। আর তিনি ওই জন্য তিনি বলছেন একটা জায়গায় যে if Swadeshi is rule over oneself, if Swaraj is rule over oneself, then Swadeshi is an expression of the self. এটা তিনি স্বরাজ, এবং তিনি ঈশ্বর ভাবতেন, সত্যের নিরীক্ষণ করাটাকেই, সত্যই আসলে তার কাছে ঈশ্বর, যেটা সত্যই শিব ইত্যাদি, এরকম। মানে এটাকে কিরকম আত্মকষ্টের মাধ্যমে, তাকে কষ্ট দেওয়া যাবে না দিয়ে, ও কোনো রকম কষ্ট না দিয়ে আমার
লক্ষ্যটাকে, আমার অভিষ্ট লক্ষ্য অবিচল থাকা বা আমার ডেস্টিনেশনে পৌঁছে যাওয়া, আমার অধিকার আদায় করার নামই হচ্ছে সত্যাগ্রহ। একটু আমি আমার মতো করে বললাম, গান্ধীজির কথাটা অ্যাকচুয়ালি। তো এর ভেতরে যে মেথড রয়েছে, সেই তিনটে জিনিস কথা বললাম, এই তিনটে জিনিসকে বৈজ্ঞানিক যে দর্শন যুক্তি সেগুলোকে তিনি মানতেন। কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি দর্শন? প্রতিনিয়ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যে জ্ঞান, প্রতিনিয়ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যে জ্ঞান অর্জন করা হয়, সেই অর্জন জ্ঞানকেই তিনি বিজ্ঞান বলতেন। এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং বিজ্ঞান চেতনাকে তিনি আলাদা করে দেখতেন। একজন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক বা বিজ্ঞানী যে ল্যাবরেটরিতে বিজ্ঞানী করছেন, সে দ্য পলিটিক্যাল ফিলোসফি অফ দ্য পিপুল, দ্য পলিটিক্যাল ফিলোসফি অফ দ্য পিপুল সেকুলারিজম, এই বইটার সাথে গান্ধীজির সাক্ষাৎ হয়েছিল। আসলে গান্ধী যখন 21 বছর বয়সী ছিলেন, ইংল্যান্ডে যখন পড়তে গেছেন, ল পড়তে যাচ্ছেন, তখন সেখানে এই লন্ডনের কারণ সেটা শক্তির অপচয় হচ্ছে, সেটা প্রাকৃতিক শক্তিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে যাচ্ছি আমরা। এবং তিনি মনে করতেন সেটা যে মানুষ যেন তার হৃদয় এবং মানবতাকে আকাঙ্ক্ষার কাছে বন্ধক না রেখে দেয়। আমার হৃদয় এবং মানবতা আর মরালিটিকে যেন আমার আকাঙ্ক্ষা, আমার যে লোভ, তার কাছে বন্ধক রেখে না, এটা তিনি চাইতেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি যে সময় বা পরবর্তী সময়কালে গান্ধীজির কাজ করে, তাদেরকে যদি গণ উৎপাদন করানো যায়, সেটাই মাস্টারের জন্য বেটার। কিন্তু একটা কারখানায় বিশাল উৎপাদন করলে সেটা জনগণের পক্ষে সকলের জন্য উপযোগী নয়, সেটা তিনি মনে করতেন। এবং এটাকে তিনি যে সায়েন্স বা বিজ্ঞান, তাকে ঔপনিবেশিক বিজ্ঞান বলেছেন। এই ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানের ধারণা পরবর্তীকালে অনেক গান্ধী গবেষক বা ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করা লোক অথবা এনভায়রনমেন্ট নিয়ে কাজ করা লোক যারা, অথবা কোনো রাষ্ট্রের পদে আছে, তাদের যে গবেষণা, সেগুলো আমি বলবো কয়েকটা, যেগুলো প্রমাণ করেছে যে আসলে উৎপাদন কিভাবে বা লার্জ স্কেল ইন্ডাস্ট্রি কিভাবে বড় সংখ্যক মানুষকে মার্জিনালাইজেশন করেছে, কিভাবে শ্রমের মূল্য অস্বীকার করা হয়েছে, সেটাকে দেখিয়েছে। যেমন সেখানে বললাম ওয়াটার সিমিলার নেচার্স ইকোনমিতে তিনি দেখাচ্ছেন যে নেচার্স ইকোনমি যেখানে অ্যাগ্রেসিভ ওয়েতে টেকনোলজিকে ব্যবহার করে, তিনি বলছেন জ্ঞানদীপ্ত ওয়েতে গান্ধীজির চিন্তা ভাবনা নিয়ে যদি কেউ ইকুয়ালিটি, লিবার্টি এবং ফ্র্যাটার্নিটি ওয়েতে এই শিল্পকে ব্যবহার করে বা বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে শিল্প প্রযুক্তির ক্ষেত্রে, সেটাই আসল উন্নতি। এবং গান্ধীজি যেটা বলছেন সর্বোদয়, সেটা সম্ভব। এবং তিনি গান্ধীজি এই গ্রাম উন্নয়নের জন্য, আমি আগেই বললাম, তিনি ফিনিক্সের সেটেলমেন্ট তৈরি করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে এগ্রিকালচারাল বেসড যে রিলিজিয়াস কমিউনিটি তৈরি করেছিলেন, তার আশ্রম করেছে, সর্বপ্রতিবর্ণ আশ্রম করেছে, সেটা দেখা যায়। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ গুরুদেবের শান্তিনিকেতন বা আশ্রম, শান্তিনিকেতন বা শিল্পভবন, এগুলো তার উদাহরণ। এদের এই কানেকশনগুলো ছিল গ্রামকে স্বনির্ভর করার গান্ধীজির পরিকল্পনা। ফলে সেগুলো সেখানে দেখা যায়। এবং সে আরেকটা জিনিস, গান্ধীজির স্ট্রাগলের মাধ্যমে মানুষের অধিকার অর্জন হয়, এটা তিনি মানতেন না। কারণ মালিক এবং শ্রমিকদের মধ্যে যদি দ্বন্দ্ব এবং সংঘর্ষ সবসময় ভিজিয়ে থাকে, তাহলে উৎপাদন হতে পারে না। সমঝোতা, একদম স্বাস্থ্যকর সম্পর্ক দরকার। সেই জন্য কখনোই শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে অধিকার আদায় করা সম্ভব, বরং রুষ্ট করা। পরবর্তীকালে আন্দোলন যখন চড়াও হয়, ধর্মঘট হয়, তারা কিন্তু গান্ধীজির পক্ষ থেকে সরে গেছিলেন, সেটা আমরা দেখতে পাই। কিন্তু আমরা হওয়ার কিছু নেই। আমি সুমেচার বলে, E.F. সুমেচার বলে একজন জার্মান অর্থনীতিবিদের কথা বলছি, যিনি 1930 সালে আধিকারিক, সরকারি দপ্তরের আধিকারিক হওয়ার পরে দেশের উন্নতি এবং প্রযুক্তির কথা বলেন। যে উন্নতি এবং প্রযুক্তি ডেভেলপমেন্ট করার ক্ষেত্রে তিনি কিন্তু লার্জ করতে বলছেন, বর্জন করে স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রির কথা বলছেন না। এই দেশগুলোতে যখন বড় বড় কারখানা তৈরি করা হলো, সেখানে আসলে উৎপাদনের নামে দেখা গেল যে বেশিরভাগ মানুষ
মার্জিনালাইজড হয়ে যাচ্ছে। সেজন্য তিনি বললেন এই সমস্ত জায়গায় ছোট শিল্প উৎপাদন করা দরকার এবং ছোট ছোট বিনিয়োগ করা দরকার, যার ফল ছিল ইউনুস। এখনকার ইউনুসের কথা বলছি না, যে নোবেল পেয়ে যে ইউনুস যে সিস্টেমের কথা বলেছিলেন, সেই ব্যাংকিং সিস্টেমের মধ্যে কিন্তু ছোট ইন্ডাস্ট্রির ধারণা এটা ছিল, সেই আধুনিকতা ছিল। তো উনি গেলেন এবং সেখানে লেবার সেন্ট্রিক বা শ্রমিক সয়েল অ্যাসোসিয়েশন, এই দুটোরই অধিকর্তা ছিলেন। তিনি কিন্তু সবসময় প্রেসিডেন্ট ছিলেন একটা সময়, এবং তিনি একটা বই লিখছেন, তার নাম স্মল ইজ বিউটিফুল, 1973 সালে। এই যে যত এই পোর্টদের কস্টেই র্যাপিডটা বেনিফিটেড হয়, আসলে রিস্কটা বেনিফিটেড হয় বড় মানে সুন্দর ট্রান্সপোর্টের, গতিশীল ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমে। এটা অনুধাবন করা যায়। ফলে গান্ধীজির এই সমস্ত বিষয় নিয়ে কিভাবে সফল আন্দোলন কার্যকরী হয়েছে সেটা 1973 সালে আমরা জানি। আমাদের চিপকো আন্দোলনের কথা, চিপকো আন্দোলনের পরিবেশ বাঁচানোর যে আন্দোলনে শুটেড বুটেড ছিলেন, শুটেড বুটেড গান্ধীর প্রথম দিকে ছবি দেখবেন টাই পরা ইত্যাদি, কিন্তু শুটেড বুটেড হয়ে সারা জীবন থেকে গেলেন। দুজনের যে ট্রান্সমিশন, দুজনেই। সুতরাং গান্ধীজিকে ঠিক ওইভাবে তিনি সংযোগ করেছেন। এবং গান্ধীজিকে যদি কাস্টের নিরিখে ব্যাখ্যা করা হয়, তাহলে অরুন্ধতির রায়ে ধরে রাখা হয়। গান্ধীজি যেটা আম্বেদকর করেছেন সেটা সম্ভব সেই জায়গায়, কিন্তু দুজনেরই ট্রান্সফরমেশনটাকে কথা বলছি, যেটা স্যার বলছেন না, যেটা হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন। গান্ধী কিভাবে আম্বেদকর গান্ধীজিকে জানেন সেটা এবং গান্ধীজিও তো আম্বেদকর ওরকম, গান্ধীর মডার্নিটিটা ওরকম, আবার আম্বেদকরের মডার্নিটি আম্বেদকরের মতো। উনি সমকালীন দেখেছেন যাদের মধ্যে দেখেছি গান্ধীজি বা আমার সময় কে আম্বেদকর না, আম্বেদকরের সাথে দুবার দেখা হয়েছে। না বলছেন, চুক্তি করেছেন, দেখেছেন, মুখোমুখি দেখা হয়েছে দুবার, ওদের দুজন পরিচিত আন্দোলন দুজন দেখা হয়েছে, কিন্তু দুজনের আন্দোলন সম্বন্ধেও জানতেন। আম্বেদকর সম্বন্ধে আম্বেদকরের ভিডিওটা আমি বলতে পারবো, কোনো অসুবিধা নেই। এই যে আপনি যে কথাগুলো বলছেন, এবং সেখানটাতে মানে কাস্টের প্রশ্নে, বিশেষ করে কাস্ট পলিটিক্সের প্রশ্নে অথবা হরিজনদের প্রশ্নে গান্ধীজিকে আমিও ধুয়ে দিতে পারি, মানে আম্বেদকর। ধন্যবাদ স্যার, চমৎকারভাবে উনি গান্ধীজির আদর্শের কথা বিশ্লেষণ করলেন। গান্ধীজির রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং নৈতিক দর্শনের কথা আমাদেরকে বিশ্লেষণ করলেন। তবে আধুনিকতার আমরা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছি আমরা জানি না, যে হাজার হাজার শিশু যখন প্যালেস্টাইনে মারা যাচ্ছে, তাদের আর্তনাদ আমাদের কানে পৌঁছচ্ছে। প্রফেসর পান্না বললেন ইতিহাস একটি কথোপকথন চলবে। তার আগে আমরা একটু বিরতি নেব। আমরা অনুরোধ করব প্রফেসর বক্সি স্যারকে, চিফ গেস্ট আমাদের স্যারদের নিয়ে কিছু রিফ্রেশমেন্টের তোমরা বিরতির পর আবার 40 মিনিট পর আমরা মিলিত হব। এখনই কুপন দেওয়া হবে, তোমরা একটু শান্ত হয়ে বসো, তারপর তোমরা 20 নম্বর রুমে চলে যাবে, এবং যারা যারা কুপন পেয়ে গেছো অলরেডি তারা 20 নম্বর রুমে চলে যাও, সেখানে খাবার দেওয়া হচ্ছে।
rethinking modernity in colonial past, gender, old and expectation. মানে আমাদের যে নতুনভাবে আধুনিকতাকে দেখবো ভাববো, সেটা আমাদের যে জেন্ডার কনসেপ্ট, জেন্ডার আমাদের যে নারীবাদী যে আইডিয়াস, নারীবাদী যে ভাবনা, তাদের যে ভূমিকা এবং তাদের থেকে এক্সপেকটেশন, মানে নতুনভাবে আমরা কি তাদের কাছ থেকে পাবো মডার্ন বিষয়। এই বিষয়ে প্রথম বক্তা হচ্ছে অনুরুদ্ধ প্রফেসর কুন্ডু, যিনি আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, জয়ন্ত স্যার, যারা পুরো ব্যাপারটাকে আয়োজন করেছেন, তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। যেটা সম্প্রতি বেরিয়েছে তার একটা কপি দিতে চাই। তো আপনারা কেউ যদি এসে কপিটা নেন তাহলে আমি colonial masculinity পৌরুষের নির্মাণ কিভাবে হয়েছে সেই বিষয়ে উনি আরো বেশি ফোকাস করতেন। যাই হোক, তো উপনিবেশবাদের প্রভাব সম্পর্কে যদি আমরা বলতে চাই, তো আমাদের সমাজে যখন প্রথম ব্রিটিশ মানে প্রথমেই উপনিবেশ হিসেবে আসেনি, প্রথমে হয়তো ট্রেডার্স হিসেবে, ট্রাভেলার হিসেবে এসেছিলেন। প্রথম থেকেই কিন্তু ওদের ভারতীয় সমাজে যে লিঙ্গ ও যৌনতার বৈচিত্র্য, সেটা তাদের নিতে কিন্তু প্রভূত অসুবিধে ছিল। তারা সেটা ঠিক মানতে পারেনি, তাদের অনেক কিছু মনে হচ্ছে খুবই অদ্ভুত। এবং তাদের ট্রাভেল লগ ইত্যাদি যদি আমরা দেখি, সেই সময় যে তারা বর্ণনা দিয়েছেন তাদের যাত্রা, তার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন, যাকে আজকে আমরা লিঙ্গের মানুষ বা ট্রান্সজেন্ডার বা রূপান্তরকামী ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করতে পারি, সেই ধরনের মানুষদের প্রতি খুবই বিরূপ একটা মনোভাব তাদের লেখায় ফুটে উঠেছিল। এবং তাদেরকে তারা খুবই বিকৃত মানে এবং মানে কি বলবো, জঘন্য, বিকৃত, পারভার্টেড, এইসব ভাবেই তারা তাদেরকে দেখতেন। তো তারপরে যখন তারা আস্তে আস্তে সরকারের ভূমিকায় উত্তীর্ণ হন, মানে তারা রাজশাসকের ভূমিকায় উত্তীর্ণ হন, তখন এই যে অ্যাটিটিউড গুলো, সেগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি শাসনের মধ্যেও বড় প্রভাব একটা ফেলে। এবং মূলত দুটো প্রক্রিয়া একেবারে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে যায় ব্রিটিশ শাসনকালে। একটি হচ্ছে শ্রেণীকরণ, ক্যাটেগরাইজেশন বা ক্লাসিফিকেশন, শ্রেণীকরণ বা বর্গীকরণ, এবং আরেকটি হচ্ছে ক্রিমিনালাইজেশন বা অপরাধীকরণ। মানে যারাই নারী পুরুষের যে দ্বৈত ধারণা যেটা তাদের ছিল, সেই দ্বৈত ধারণার মধ্যে যারা ফিট করছে না, যারা ঠিক তার মধ্যে খাপ খাচ্ছে না, সেই রকম মানুষদের তারা একাধারে তারা চেষ্টা করেছিলেন যে আমরা কিভাবে এদেরকে বুঝবো, এদেরকে কিভাবে ক্লাসিফাই করবো, কিভাবে একটা বর্গের মধ্যে, একটা কোপের মধ্যে ফেলবো, কি নাম দেবো তাদেরকে, সেই প্রক্রিয়া। এবং একই সাথে তাদের মধ্যে যে প্রবণতাগুলো তারা বিশেষভাবে মানতে পারছিলেন না, সেগুলোকে কিভাবে তারা নিয়ন্ত্রণ করবে বা এমনকি সম্পূর্ণভাবে রোধ করতে পারবে বা বিলুপ্ত করতে পারবে। তো সেই তার জন্য হাতিয়ার ছিল 1860-তে আইপিসি আসার সাথে সাথে, এবং 1871-এ সিটিএ বা ক্রিমিনাল ট্রাইবস অ্যাক্ট চালু হয়। তো এবার এই যে শ্রেণীকরণ এবং বর্গীকরণের যে দ্বৈত প্রক্রিয়া, যেটা একই সাথে চলছিল উপনিবেশবাদের সময়, তার মধ্যে আমি কয়েকটা প্রবণতা বিশেষ করে আমি তুলে ধরবো আজকে, কারণ এ নিয়ে বলার প্রচুর আছে। শুধুমাত্র তথাকথিত প্রান্তিক লিঙ্গ বা যৌনতার মানুষদের উপরে তাদের লিঙ্গ ধারণার প্রভাব পড়েছিল তা নয়, মূল স্রোতের পুরুষ নারী, পৌরুষ নারীত্ব, এই ধারণাগুলোর উপরেও প্রভূত প্রভাব পড়েছিল। এবং সেগুলো নিয়ে ডক্টর চক্রবর্তী আরেকটু বেশি বলবেন আমার পরে তিনি। তো আমি মূলত যেটা বলবো যে, তো বিশেষ করে আমি কয়েকটা জিনিস ধরবো। একটা হচ্ছে যে উপনিবেশিক ডিসকোর্সে বা ভাষ্যে ইউনাট বলে একটা যে বর্গ তৈরি হয়েছিল এবং এদের প্রতি প্রয়োগ করা হতো,
তো সেই ইউনাকটা একটা ছাতার মতন বা আমব্রেলা, এরা জন্মগতভাবেই এরা ইউনাক হচ্ছে, ভার্সেস যারা তথাকথিত অপ্রাকৃতিক বা আর্টিফিশিয়াল ইউনাক, মানে যারা হচ্ছে হয় প্রজাকরণের মাধ্যমে বা অন্য কোনো মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে মানে এই জায়গায় আনছে ব্রিটিশদের মতে। তো এবার এই ভাগটা কিন্তু তারা সেই সময় শুরু করে, আসল ইউনাক, নকল ইউনাক, ন্যাচারাল, আর্টিফিশিয়াল, ইউনাক বাই বার্থ, ইউনাক বাই ইমাসকুলেশন ইত্যাদি। এবং তার জন্য কিন্তু যেটা হয় যে বিশেষত যাদেরকে তারা আর্টিফিশিয়াল হিসেবে ভাবছে, যাদেরকে তারা ন্যাচারাল হিসেবে ভাবছে না, তাদের উপরে প্রভূতভাবে অপরাধীকরণের একটা কি বলবো খুবই নেতিবাচক প্রকোপ চলে আসে, এবং যে কারণে তার কিন্তু দীর্ঘ একটা মেয়াদি আমরা ফলাফল দেখতে পাই। এখনো পুলিশিং প্র্যাকটিসেস যেগুলো আমাদের যেভাবে পুলিশ আমাদের দেশে, প্রথমেই যদি এই মানুষদের কথা ভাবি, যে কথাটা আমাদের মাথায় অনেকের মাথায় আসবে সেটা হচ্ছে হিজড়া, বা তথাকথিত আর একটু ভালো ভাষায় বলতে গেলে কিন্নর বা বিহান বলা যেতে। তো এই হিজড়ে বা হিজড়া এই টার্মটা বা এই পরিস্থিতিটা কেন তৃতীয় লিঙ্গের একেবারে কি বলবো স্বরূপ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলো, যে সারা ভারতে তৃতীয় লিঙ্গ বলতে গিয়ে বা এমনকি দক্ষিণ এশিয়াতেও তৃতীয় লিঙ্গ বলতে গিয়ে এই কমিউনিটি বা এই পরিস্থিতির কথা থেকে ওকে প্রথমে মনে হয়। এবং আরো যে অন্য অনেক রকমের লিঙ্গ বা যৌন পরিচয় রয়েছে, যেগুলো কিছু ক্ষেত্রে হিংসা গোষ্ঠীর সাথে ওভারল্যাপ করে, আবার কিছু ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র বা আলাদা, যেমন জেনানা বা জেনানা, পতি, মেটি, ঘুরানি, এই টার্মগুলো নিয়ে আমি একটু পরে বলবো। এইগুলো কিন্তু সেই তুলনায় সেরকমভাবে কোনোদিন হাইলাইট হয়নি, এবং সেটার পেছনেও কিন্তু উপনিবেশবাদের একটা খুব গভীর একটা ইনফ্লুয়েন্স বা প্রভাব রয়েছে, সেটা আমি বোঝার চেষ্টা করবো। এবং লাস্টলি হচ্ছে যে এগুলোর সাথে কিভাবে অপরাধীকরণ যুক্ত ছিল, বিশেষত তথাকথিত অপ্রাকৃতিক যৌনাচার বা যৌন সম্পর্ক, তার উপরে যে অপরাধীকরণ করা হয়েছিল বা সেগুলোর যে অপরাধীকরণ করা হয়েছিল, তার সাথে কিভাবে আরেকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভাষ্য যেটা উপনিবেশবাদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেটা হচ্ছে যে বিশেষ করে যারা তথাকথিত আর্টিফিশিয়াল ইউনাক, তারা নাকি ছোট ছোট বাচ্চাদের কিডন্যাপ করে পতি, ঘুরানি, জেরানা, যাদেরকে অনেক ক্ষেত্রে মেয়েলি পুরুষ হিসেবে ভাবা হয়, আর হিজড়েদের অনেক ক্ষেত্রে রূপান্তরকামী নারী হিসেবে ভাবা হয়, কিন্তু আসলে প্রত্যেকটা এই গোষ্ঠীর মধ্যেই অনেক লিঙ্গ এবং যৌনতার বৈচিত্র্য রয়েছে। এবং পতি, হিজড়ে মানুষেরা তারা নিজেদেরকে অনেক ক্ষেত্রে মেয়েলি পুরুষ হিসেবে বলতে পারেন, অনেক ক্ষেত্রে নারী হিসেবে ভাবতে পারেন, অনেক ক্ষেত্রে নারীদের বদল হিসেবে নিজেদেরকে বলেন, বা অনেক ক্ষেত্রে বলেন যে আমরা নারী পুরুষ কোনোটাই নই, আমরা একটা তৃতীয় বা ভিন্ন লিঙ্গ। বিভিন্ন রকমের লিঙ্গ পরিস্থিতি এবং যৌন পরিস্থিতি আমরা এই মানুষদের মধ্যে পাই, যে কারণে হয়তো একটা স্পেকট্রাম বা বর্ণছটা হিসেবে আমরা এই গোষ্ঠীগুলোকে দেখতে পারি, এগুলোর একক কোনো পরিচয় নেই। তো এবং এদের মধ্যে অনেক ওভারল্যাপও রয়েছে, যেমন অনেক পতি, যে নানা দুরানি মানুষ আছেন, তারা হয়তো সাময়িকভাবে হিজড়ের গোষ্ঠীতে যোগদান করেন বা হিজড়ের সাথে কাজ করেন। আবার অনেক হিজড়ে মানুষ রয়েছেন যারা হিজড়ে গোষ্ঠীর বাইরেও তাদের অন্য জীবন রয়েছে, তাদের অনেকে হয়তো বিবাহিত, বা অনেকে তারা নিজেদেরকে একই সাথে হিজড়ে এবং পতি পরিচয় দেন, বা হিজড়ে এবং যে নানা পরিচয় দেন। তো এগুলো খুবই বৈচিত্র্যময় পরিস্থিতি এবং কমিউনিটি, এবং এগুলোকে কি বলবো একমাত্রিক ভাবে বা কোনো রকম ভাবে রাজার বিরাট ভাষণ হয়, তো সেই ক্ষেত্রে তাকে হয়তো মারা যাবে, পাওয়ার ওভার লাইফ অ্যান্ড ডেথ, রাইট? তো বায়োপলিটিক্সে যে শিফটটা হয় যে না, এবার কে কিভাবে বাঁচবে, কে কতদিন বাঁচছে, তার কি রোগ হচ্ছে কি হচ্ছে না, তার জীবনের কোয়ালিটিটা কিরকম, এইগুলো জিনিসগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে শাসক ক্ষমতার আয়ত্তের মধ্যে আসে। এগুলোকে নথিভুক্ত করা, এগুলোর একটা রেকর্ড মেনটেন করা, কতজন মানুষ একটা দেশের আছেন, তার সেই সেন্সাস নেওয়া, তার মধ্যে কত ধরনের গোষ্ঠী রয়েছে, ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদি সমস্ত কিছু একটা সিস্টেম্যাটিক একটা সংখ্যায়ন করা, একটা সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে তাদেরকে নথিভুক্ত করা, এই জিনিসগুলো কিন্তু ফুকো বায়োপলিটিক্সের একটা বিভিন্ন আঙ্গিক হিসেবে বিশ্লেষণ করেছে। তো এবার সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে যখন তারা ভারতে দেখতে পাচ্ছে যে
তো এই ইউনাকটা কি একটা খুব মানে খুবই নেতিবাচক একটা শব্দ হিসেবে তারা ব্যবহার করতেন, এটা কখনোই কোনো পজিটিভ শব্দ ছিল না, যে কারণে পরবর্তীকালে অ্যাকচুয়ালি ভারতীয় সরকারও অন্তত 2000-এর দশকের অবধি এই শব্দটা ব্যবহার করেছে, কিন্তু তারপরে হিজড়ে, ট্রান্স, পথিক যে নানা গোষ্ঠী মানুষেরা তীব্রভাবে প্রতিবাদ করার পরেই আস্তে আস্তে এখন এই শব্দটার কিন্তু আর অতটা ব্যবহার করা হয় না, যেহেতু এটার একটা খুব নেগেটিভ ইতিহাস রয়েছে, একটা অপরাধ। এই কারণে ওদের ডিসকোর্সে মানে কলোনিয়াল রাইটিংসে তাদের যে টেকনোলজিক্যাল যে কম্পেন্ডিয়া যেগুলো বানাতেন ওদের বিভিন্ন রিপোর্টস বা বিভিন্ন বর্ণনাগুলোর মধ্যে ওরা হিজড়াটাকে খুব কমনলি ব্যবহার করতেন টার্ম হিসেবে, যেহেতু সাউথ ইন্ডিয়াতে আরো অনেক টার্ম ছিল, কিন্তু সেই সব অঞ্চলে তাদের এই অপরাধীকরণের প্রক্রিয়াটা কতটা বেশি কঠোরভাবেও লাগু হয়নি। তো আমি যেটা নিজে আর্কাইভাল কাজ করতে গিয়ে দেখেছিলাম যে বিভিন্ন ধরনের অঞ্চলে ব্রিটিশরা বিশেষত যারা এথনোলজিস্ট ছিলেন তারা বিভিন্ন রকমের এথনোলজিক্যাল কম্পেন্ডিয়াম বানাতেন, ওরা মানে সেই অঞ্চলের যে গোষ্ঠীগুলো তাদের একটা লিস্ট এবং তাদের বৈশিষ্ট্য, যেমন ট্রাইবস এন্ড কাস্ট ফর সেন্ট্রাল প্রভিন্সেস, ট্রাইবস এন্ড কাস্ট ফর দ্য সাদার্ন প্রভিন্সেস, এবং রাসেলের কাজ রয়েছে, কিংসের কাজ রয়েছে। তো এই যে বিভিন্ন এথনোলজিক্যাল যে বর্ণনাগুলো, তার মধ্যে কি হতো, হিজড়াটাকে অনেক ক্ষেত্রে একটা কমন টার্ম হিসেবে ব্যবহার করা হতো, এবং অন্যান্য যে শব্দগুলো তারা ওখানে পেতেন খুঁজে, যেমন খোজা, পাওয়ায়া গুজরাটে, খাসুয়া মধ্যপ্রদেশের এলাকাতে, মুখানাস, যে রিপ্রোডাক্টিভ যে ক্ষমতা নারীর, সেটাকে কিন্তু আমরা পাওয়ার রিলেশনের সাথে যোগ করে দিচ্ছি, যে নারীদের রিপ্রোডাক্টিভ যে ক্ষমতা আছে তাদের একটা পাওয়ার, তো যখন আমরা এইটাকে একটা বেস হিসেবে দেখাতে চাইছি তখন আমরা আমাদের অজান্তেই বাদ দিয়ে দিচ্ছি না, কারণ রিপ্রোডাকশনের উপর ভিত্তি করেই কিন্তু ওই যে আপনি ক্রিমিনালাইজেশনের কথা বললেন সেই সমস্যাগুলো কিন্তু আসছে, মানে অসীম গুরুত্ব রয়েছে। হ্যাঁ, তো সেটা এখন আমি বলবো ইউএস এর ক্ষেত্রে আরোই বেশি প্রযোজ্য, কারণ ওখানে অবশ্যই রেস্ট্রিক্ট করা হয়েছে। তো আমাদের দেশে হয়তো সেই রকম ভাবেও হয়নি, কিন্তু মহিলাদের নিজেদের প্রজনন ক্ষমতার উপরে নির্ধারণ করার যে অধিকার বা ক্ষমতা, সেটা আমাদের দেশেও খুবই সীমিত হবে, সেটা জানি যে কখন আমি বাচ্চা ধারণ করবো বা করবো না, সেই যে অধিকার, সেই মৌলিক অধিকারটা সেটা অনেক মহিলারই এখন নেই, এখন পর্যন্ত নেই। কিন্তু আমার মনে হয় যে যেটা ৯৯ সালের পরে, তখন সেটা মানে যে ধরনের প্রতিবাদগুলো আমরা দেখেছিলাম, সেটারও একটা মূল সুর ছিল এটাই, যে এগুলো সব পশ্চিমা বিকৃতি, এরা সব পশ্চিমা সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এরা বিকৃত এইসব যৌনতা বা বিকৃত এই ধরনের কাজ করছে। তো সেই জায়গা থেকে তখন থেকে কিন্তু একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কাউন্টার টেন্ডেন্সি, একটা তো ওই শিক্ষণীর গল্প অবশ্যই যেটা মহাভারতে রয়েছে, তাছাড়াও বিভিন্ন রকমের দেবদেবীর মধ্যে সম্ভোগের গল্প, যেখানে হয়তো দুজনেই কোনো দেব দাড়িবেশে গিয়ে সম্ভোগ করছেন, এই ধরনের কিছু গল্প আছে, সেটাকে কিন্তু such a vibrant seminar like this. I would request Department of History to again organize such a wonderful seminar for the students as well as for the scholars and public in general. Thank you, Dr. Dotto. Unfortunately, we have a technical glitch here, and Dr. Rajoshi Chakraborty, who is about to join with us as the second speaker, will be joining with us tomorrow, and we shall continue this session, second half of the session tomorrow, as unfortunately we cannot restart the projector here. So I'm apologetic to Dr. Chakraborty for the glitch. We have come to the end of the first day of the two-day international seminar, and thank you everyone for their wonderful presence, for students for your patience, and resource persons and personalities for sharing your thoughts and expressions and encouraging us. I would now like to call upon
Joyanta Maji would serve for his words to just mark the end of today's book. Thank you, Pankana, and our resource persons, our chief guest, Chitto Panda sir, our professor, Projit Kumar College sir, and I thank you, Oni sir, and I thank you, Pankana Banerjee, and cooperated with us, our beloved students, who are present at the last time. নিয়ে গেছি এই বলে আমি আমার কথা এখানে শেষ করছি এবং অ্যাগেন কালকে আমরা সকলে মিট করছি। Thank you.